સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પરિણામોમાં મોટે ભાગે બેઠકો પર જીત મેળવવા છતાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ સતત લોકશાહીની ગરિમા લજવાય તેવા કૃત્યો કરી રહ્યા છે। છોટાઉદેપુરના ધમોડી ગામમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર સામે થયેલી હારની ખાર રાખી ભાજપ નેતાના સમર્થકોએ ગામનો આરસીસીનો નવો બનેલો રોડ તોડી નાખ્યો। ત્યારે આ વિશેનો અહેવાલ મીડિયામાં આવી જતા હવે ભાજપના નેતાએ આ આખી ઘટનામાં ખુલાસો આપવો પડ્યો છે। ત્યારે આખી ઘટના શું છે, ભાજપના નેતા પર શું આક્ષેપ છે, नेताए जवाबमां शुं कारण आप्युं छे तेनी वात करीशुं आ विडियोमां। नमस्कार, निर्भय न्यूज़मां आपनी साथे हुं मयूरी। छोटाउदेपुरना मोटी सडलीना धमोडी गामनी आ घटना छे के ज्यां ग्रामजनोए एवो आक्षेप कर्यो छे के चूंटणीना परिणामों बाद केटलाक लोको जेसीबी मशीन अने हाथमां दंडा लईने आ गाममां आव्या हता अने नवा ज बनाववामां आवेला आरसीसी रोडने वच्चेथी खोदकाम करीने तोडी नाख्यो हतो। आ रस्तो ए गामना बाळकोनी स्कूलनो रस्तो छे। आ रस्तेथी दररोज ग्रामजनो आवन जावन करता हता अने हवे ज्यारे आ रोड तोडी पाडवामां आव्यो छे त्यारे लोको आवन जावन पण नथी करी शकता, बाळको स्कूले नथी जई शकता अने लोको एटला भयभीत थई गया छे केम के दहशतना माहोल सर्जायो हतो। तेना कारणे आ घटनानो विरोध पण ए समये लोको करी न शक्या। घणा ओछा लोको आ मुद्दे बोलवा माटे तैयार थया छे। त्यारे एक स्थानिके आ घटनानी समग्र जे विगतो जे छे ते जणावी हती। त्यारे आ स्थानिके आ घटना पर शुं कह्युं छे ते पेला जोई लीए। नाखेलो छे एनो रस्तो बनावવાનો तैयारी करवा पड़शे एने भाजपे कोई भी होय, सरपंच होय, कोई भी हो, जेसी भाजप वाला जेसीबी लाइन तोड़ी नाखेलो छे पण रस्तो बनावो केम के अमर जावर आवरमां कानी मेन तकलीफ पड़े ने बंद थई गयो चूंटणीमां पते जीतना थई एना कारणे अमे रस्तो बनाववा मांगीए बीजुं कंई नहीं चाले ने भाई। विक्रम राठौड़। रस्तो तूटी जवाने कारणे हैरान थयेला ग्रामजनोए चूंटणी जीतेला आम आदमी पार्टीना उमेदवार सुखराम राठवाने आ मामले जाण करी हती। तेना पछी सुखराम राठवा धमोडी गाममां पहोंच्या हता अने लोको पासे आ समग्र घटनानी विगतो जाणी हती अने लोकोनी साथे मळीने तेओ प्रांत अधिकारी पासे पण पहोंच्या हता अने आ घटना अंगे रजूआत करी हती। त्यारे पहेला ए जोईए के आम आदमी पार्टीना उमेदवार सुखराम राठवाए आ मुद्दे शुं कह्युं छे। मोटी सडली जिल्ला पंचायत सभ्य सुखरामभाई राठवा धमोडी गामे आजे मुलाकात लेता मने ग्रामजनोए जणाव्युं के अमने गामना भाजपना कार्यकरो अने भाजपना नेताओ द्वारा अमने खूब धमकीओ मळी छे केम के ए लोको एवुं कहेवा मांगे छे के अमने वोट नथी आप्या। ग्रामजनो एवुं पण कही रह्या छे के ज्यारथी मतगणतरी नुं रिजल्ट आव्युं छे त्यारथी अमने रोज धमकावे छे, घरे आवीने धमकावे छे, ज्यारे लग्न प्रसंग होय के कोई हाट बजारमां जता होय त्यां पण धमकावे छे। तो मारे एम कहेवुं छे के जे आपणे आज लोकशाहीमां जीवीए छे 1947 में आपणो देश आजाद थयो हतो त्यारना आपणे लोकशाहीमां जीवीए छे, परंतु जो आमने आ ज रीते करवुं होय तो चूंटणी बंध करी दो अने लोकोने जे फळियाने जोड़तो जे रस्तो छे ए रस्तो आज एने तोड़ी देवामां आव्यो, एनो खाड़ो करी देवामां आव्यो जेथी करीने एमने अवरजवर आज अटकी गई छे। अने आज एमने हूँ कहेवा मांगु छूं के रोड जे छे ए पोताना कोईना बापनी जागीर नथी। आ जे रोड छे ए जनताना पैसाना टेक्सथी बनाववामां आवे छे, कोई एमना घરના पैसाथी नहीं। जो આવી રીતે લોકોને હેરાન કરશે તો આવનાર સમયમાં પણ જે આ જેટલી સીટો આવી છે એ સીટો પણ જોવા નહીં મળે। તો આખી ઘટનાની વિગતો જ્યારે પ્રાંત અધિકારી સુધી પહોંચી એટલે સ્થાનિક ભાજપ નેતા તરત સક્રિય થયા અને આ ઘટનાના અહેવાલો પણ મીડિયામાં દર્શાવવામાં આવ્યા એટલે ભાજપ નેતાએ પછી પોતાની પ્રતિક્રિયા આપવી પડી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના તાલુકા પ્રમુખ રસિક રાઠવાએ આ મામલે ખુલાસો આપતા કહ્યું કે આ ગ્રામજનોના આક્ષેપો એ પાયા વિહોણા છે। અંગત માલિકીના રોડ પર ખોદકામ થયું છે, આમાં કોઈ પારિવારિક કારણ હોઈ શકે છે। ત્યારે પહેલા જોઈએ કે ભાજપના નેતાએ આ મામલે સ્પષ્ટતા કરતા શું કહ્યું છે। હવે એ મને જાણવા મળ્યું ત્યાં સુધી એવું છે કે એમની પોતાની માલિકીની જમીનની અંદર રસ્તો નીકળેલો છે ને એ લોકોનો કંઈક પારિવારિક મામલો છે એ એવું મને જાણવા મળ્યું છે અને હજી હું સ્થળ ચકાસણી કરી નથી એટલે આનાથી વિશેષ હું કંઈ કહી ન શકું, પણ મને લાગે ત્યાં સુધી આ એક પારિવારિક મામલો હશે એવી મને ખાતરી છે। ધાક ધમકી કે એ બીજી બધી વાતો ખોટી છે, એમાં તો એ કોઈ વિષય નથી અને મને કંઈ વિશેષ આમાં દેખાતું નથી। આ તો વિરોધીઓને એક બહાનું મળી ગયું હશે આ બાબતે, બાકી એવો કોઈ વિષય નથી।
છોટાઉદેપુરમાં આ વખતે આમ આદમી પાર્ટીનો વ્યાપ વધ્યો છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના જે પરિણામો સામે આવ્યા તેમાં જે આમ આદમી પાર્ટી કે જે રીતે એક નર્મદા પૂરતી સીમિત હતી, પરંતુ ગુજરાતના રાજકારણમાં નર્મદાથી પણ બહાર વિસ્તરણ થયું છે. દાહોદ અને છોટાઉદેપુરમાં, ખાસ કરીને છોટાઉદેપુરમાં 32 બેઠકોમાંથી 13 બેઠકો જે છે તેમના પર આમ આદમી પાર્ટીનો વિજય થયો છે. ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના જે ઉમેદવાર જે છે સુખરામ રાઠવા, તે જ્યારે ચૂંટણી જીત્યા હતા, પરંતુ ચૂંટણીના સમયે તેમની જે ટક્કર હતી એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર અશોક રાઠવાની સાથે હતી. અને જ્યારે પરિણામો સામે આવ્યા ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર સુખરામ રાઠવા જીતી ગયા. ત્યારે આદિવાસી પટ્ટામાં જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીનું વર્ચસ્વ હવે વધી રહ્યું છે, એ ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખટકી રહ્યું હોય તેવો માહોલ આ ગામમાં હાલ તો લાગી રહ્યો છે. ત્યારે સતત એવા બનાવો સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો જે છે તે જીત્યા હોય અને ભાજપના હારેલા ઉમેદવારના સમર્થકો આ વાતની ખાર રાખીને ગ્રામજનો ઉપર આખો રોષ ઉતારી રહ્યા છે અને તેમને હેરાન કરી રહ્યા છે. ત્યારે ભાજપના નેતાએ અંગત માલિકીનો રોડ હોવાનું જ્યારે આ ખુલાસામાં કહ્યું છે, તેમને એટલું જ પૂછવાનું થાય છે કે ખોદકામ કરીને જે રસ્તો તોડી પાડવામાં આવ્યો તે તો ગામનો મુખ્ય રસ્તો હતો, તો અંગત માલિકીની વાત કેવી રીતે આવી શકે? નવો જ બનેલો જે રસ્તો હોય તો તેને તોડી પાડવાનું કારણ શું હતું? એ કારણ બાબતે પણ કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. તો ગ્રામજનો જો એવો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે જેસીબી લઈને અમુક લોકો આવી ગયા હતા અને આ નેતાઓએ તેમને ધમકાવ્યા પણ છે, તો શા માટે આવી ધાક ધમકી એ ભાજપના નેતાના સમર્થકોએ કરવી પડી? અને જ્યારે હવે આ રસ્તો તૂટી ગયો છે તો તેનું સમારકામ કોણ કરી આપશે? આ રસ્તો તૂટવાથી જે નુકસાન થયું છે તેની ભરપાઈ કોણ કરશે? આ સવાલોનો તો સ્થાનિક ભાજપ નેતાએ કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ ઘટનામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા સામે કોઈ કાર્યવાહી થાય છે કે કેમ. ત્યારે આ વિષય પર તમારું શું માનવું છે અમને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવશો. અને આ પ્રકારના વિડીયો માટે જોતા રહો નિર્ભય ન્યૂઝ. અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.